So good morning student. So let me come to that is the multiplication by a scalar. We are discussing about the algebra of matrix, algebra of the function. In that we are discussing about the multiplication by a scalar for any function. Let me consider let f is a functioning from x to r be a any real function, be a any real function real function and alpha be a any constant, be a any scalar or a constant, be a any scalar is nothing but a constant scalar, then alpha into f is the multiplication of scalar with a function is functioning from x to r and is defined is defined defined by alpha into f of x is equal to alpha times of f of x. Alpha times of f of x. So it is called as a multiplication of scalar to the function. ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So example, if suppose if f is given, f is a functioning from x to r and is defined as f of x is equal to, so x square plus 2 and 2 is a constant, 2 times of f of x if we want to find it is a scalar number, it is nothing but 2 times of f of x. What is f of x? 2 times of f of x is x square plus 2, that is x square plus 2. So x 2 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x square plus 4. So this completes the problem. So next we move to that is a multiplication of two real functions. So multiplication by scalar ಆಯ್ತು, multiplication of two real functions. So next we come to that is the multiplication of two real. So as we observed, that is the addition of two functions, subtraction of the two functions. Next we come to that is the multiplication of two real functions. Multiplication of two real function, or which we call it as a product of two real function. So let me consider two function. Let f is a functioning from x to r and another function g is a functioning from x to r be a two real function, be a two real function, be a two real function, then the product of or multiplication of two function, or we call it as a product of, so two function is so f into g is a functioning from x to r, f into g is a functioning from x to r is defined by f into g of x is equal to
one example regarding this. One example ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು example for this. F of x, so that is equal to x plus 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ g of x, simple normal multiplication way. So is equal to x square plus 3 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾದ್ರೆ f into g of x ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. f into g of x is equal to f of x into z of x. So f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ x plus 2 into g of x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ x square plus 3, x square plus 3. So ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ x into x square, x cube plus 3x plus 2 into x square, 2x square plus 2 into 3, that is 6. ಏನಾಯ್ತು? So x cube plus 2x square otherwise 3x plus 6. So this completes. Like this we have to find out the product of two function. Next we move to that is the quotient of two real function. So multiplication actually in a quotient. Quotient ಅಂದ್ರೆ division of two real function. How it is defined? Simple. Normally as we know about the division, so like that only we have that is quotient of two real function. Quotient of two real function. So let me consider the two real function. Let f is a functioning from x to r and g is a functioning from x to r, be a two real function, 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 then the quotient of two real function, real function is f by g of x. F by g, it is defined as a f by g is a functioning from x to r. illitre x to r letter function ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರೆ it is defined by f by g of x, f by g of x, so is equal to f of x divided by g of x. Like this is defined. That is called as a quotient of the two function, where g of x is not equal to 0. An example ತಗೊಂಡ್ರೆ example. So simple. F of x is equal to x cube plus x. G of x is equal to, so that is x square plus 1. X square plus 1 we have. So here what we do, that is, so f by g we have, which is called as a quotient of a function f of x. It is defined as f of x divided by g of x. F by g ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ? f by g of x ಅಂದ್ರೆ f of x divided by 0. ಅಂದ್ರೆ f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ರಿ? That is x cube plus x divided by ಏನು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ರಿ? x square plus 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ. So division ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. division ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಐತಲ್ರಿ? ಒಂದು
ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಏನಾರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೋರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ quotient of the function. So we have already completed, that is the quotient of the function. First algebra of the function. In that, addition of the function, subtraction of the function, multiplication of scalar to the function, multiplication of two real function, and quotient of two real function we have discussed. So let me see one by one. Idar ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ್ರಿ, ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 2.3. so before going to start that is 2.3, so let me remind that how to find the domain range of the given function. Let me already we have defined, so but we recall that, and including addition, subtraction and multiplication. So how to find it? Suppose, so domain we have already known that domain of the function is nothing but the collection of x. x ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ? y ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ x ಎಂತಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ y is real. So next, range ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? What is the range? Is equal to the collection of y. Range ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Collection of y. y ಏನಂತೇವೆ? image ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? range. So collection of y. So y ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ? for which ಎಂತಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ for which x is real. ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೊಮೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಈಸಿ. ಡೊಮೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಮುಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಸೊ y x ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? x y ದಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ y is equal to f of x ಅಂದ್ರೆ y is equal to x square plus 1 ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. y is equal to x square plus 1. ಸೊ ನೀವು x ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. why? because if you put 0 square 0 plus 1 only ರಿಯಲ್. ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಡ್ಲಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x ನ y ದಾಗ, ಈಗ y x ದಾಗ ಐತಿ, ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ x ನ y ದಾಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತರಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ 1. ನಾನು ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೇ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ x ಬೇಕಾಗೈತೆ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? x is equal to root of y minus 1. ಸೊ ಇದು x equal to root of y minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು y minus 1 ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ನಂಬರ್
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೇಕಾದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೂ 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಕ್ಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 0. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮೈನಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಲರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟ ಐ ಅಂತ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್. ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದರದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಲರ್. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಅವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋ ಮುಂದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾರ ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? y ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ y ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಏನ್ರಿ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ y ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as that collection is called as a range of this function. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮಟ. that is the range is equal to collection of, so that is y for which x is real. x ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ? y greater than or equal to 1. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ? that is up to plus infinity. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಅಂದ್ರೆ plus infinity ಮಟ. so ಇಲ್ಲಿ ಮಟ that. so this is called as ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೂ ಬರೆಯಬಹುದು. that is 1 to infinity. 1 to infinity is the range of this function. range of the function ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ರಿ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಏನಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಬರ್ತೈತೆ, ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಲ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಡುದು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 0ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. 0ಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ y ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? y ಯಾವ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? y ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 1 ಹಾಕಿ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2 ಹಾಕ್ರಿ 2 ಮೈನಸ್ 1 1 ರೂಟ್ 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಹಾಕ್ರಿ 3 ಮೈನಸ್ 1 ರೂಟ್ 2 ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 1.33 ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4. ಸೊ 4 ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ 4 ಮೈನಸ್ 1 3 ರೂಟ್ 3. ರೂಟ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ irrational number, means it is a real number. We know that real number ಹೌದ್ರಿ. So then we come to conclude that so it is a real for all y greater than or equal to 1. x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ್ರಿ? y ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ. so like this here find the range of the function. so let me discuss the problems on the
So next we come to the problems. So first, that is exercise number 2.3. Exercise 2.3. Which of the following which of the which of the following relation relation are are function function give reason if it is a function, give reason if it is a function, determine its domain, give reasons if it is a function, if it is a function, determine its domain and range, determine its domain and range, determine its domain and range, determine its domain and range. So ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, that we take, that is r, so that is 2 comma 1, 5 comma 1, 8 comma 1, next 11 comma 1, 14 comma 1 and 17 comma 1, 17 comma 1. So this is a given relation, so we have to identify whether it is a function or not. So we have already known about the function. So when we say that the relation is a function, if every element of the domain, if the every element of the domain have one and only one image in the codomain, then we call it as an, so that is the function or relation. But it ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, 2 1 ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಸೊ 5 1, 8 1, 11 1, 14 1, 17 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಯೂನಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 2 5 8 11 14 17 ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲವೂ ಏನದಾವ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಅದಾವ, ಒಂದೊಂದೇ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ. 2 ಒಂದೇ ಹೋಗಿದೆ, 2 ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5, ಸೊ 5 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಿ, 5 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು, 1 ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು 5 ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. 8 1 ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 11 ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 14 17 ಅಂದ್ರೆ every first element have one and only one image, one and only one image, so it is called as a function. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. the relation r is called the function, because ಯಾಕ್ರೆ ಕಾರಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ, every first element ಏನಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. every first element of the relation
and only one image. Only one image. ಯಾವ ಕಾರಣ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದೊಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Second problem of this question, same question, ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀ. ಸೊ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ. 2, 1, 4, 2, 6, 3, 10, 5, 12, 6 and 14, 7 ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದು ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ 2 ಏನೈತಿ 1, 2 ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2, 4 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ರಿ, ಅದರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಯ್ತು. 2 ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತೆ. 4 ಎದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ? 4 ಇಮೇಜ್ ಇದೆ 2. ಸೊ 4 ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. 6 ಹಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ 3 ಹೋಗಿದೆ. 6 ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ 10. ಸೊ 5, 12, 16. ಸೊ 47 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನದಾವ, ಎವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಂದ್ರಿ therefore R is called the function. R is called the function. Function ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, because ಯಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ of the relation have the one and only one image. One and only one image in the only one image in the only one image. So ನೋಡಿ for every first element ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇದಾವೆ, one and only one image. So it is called as a function. So next third one. Third one, ಮೂರನೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1, 3,
next 1 comma 5, next 2 comma 5, 2 comma 5. So ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಲೆಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಇಮೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಇದು 1 ಐತಿ, 1 ಎದಕ್ಕೆ ಐತಿ 5, ಅಂದ್ರೆ 1 ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಇಮೇಜಸ್. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್, ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದು 3 ಮತ್ತು 5. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ರಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಿಂದ 2 ಇಮೇಜ್ ಇದಾವೆ. because the element 1 has the 2 images, 1, the element 1 has the 2 images. For that reason it is not a function. It is not a function because the element 1 has the 2 images. That is, one is 3 and 5. 3 and 5. But ಏನಿರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ completes the first problem. So remaining we'll see in the next class.